अस्सी जी साढ़ा तजर्बा कि लोग जो बाहर जाके सऊदी अरब जाते दुबई जाते 35-40 हज़ार रुपया कमाते हैं उन्होंने असी इतने बेस्ट हाँ जी इतने असी अपने घर बह के रुपया 70-80 हज़ार लख कमा लेंगे। उन्होंने कारोबार करना चाहिए 8 तो 10 8 मझां हो 2 गाइयां हो उन्होंने पानी पाने की जरूरत नहीं जिसे कोई गाइयां 2 हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी की हाल है? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र है जी दुआवां दा शुक्र। जनाब दा की नाम है? सगीर अहमद चीमा जी। सगीर साहब किस इलाके तो तलक है? सियालकोट से बेगो वाला पिंड। सर तुसी किन्ने अरसे तो जानवरों का कारोबार करते हो? ये जी मेरे दादा जी तो लग के जी मेरे वालद साहब भी करते सन मेरे दादा जी भी करते सन अगू मैं भी करना जी। माशाल्लाह यानी कि नस्ल दर नस्ल है काम चली आ रहा बिल्कुल नस्ल सर माशाल्लाह तुहाडा भी काफी ज्यादा तजर्बा है अपने तजर्बे दे मुतलक दसो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ कैसा रास आया है कैसा रहा अपना तजर्बा शेयर करो। अच्छा जी सानू बहुत अच्छा जी साडू ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रॉफिट ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਂਦੇ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦੇ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਸਟ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਰੁਪਇਆ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਨੂੰ 13-14 ਮੱਝਾਂ ਦੇ 3 ਗਾਈਆਂ ਚ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 6-7 ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। अच्छा सर कुछ लोग कारोबार करते हैं स्टार्ट करते हैं उन्होंने को कुछ गलतियां भी होंदियां ने ते तुहाडे कोल किहड़ियां गलतियां होईयां ते तुहां किंज काबू पाया उन्हां ते? सर सिर्फ सानू जो डंगर एक प्रॉपर जो डंगर फंडरा हो जाता ना डंगर सूण वाला नहीं होंदा सर उदों उस बंदे नूं लास होंदा या जे अपने डंगरां दी तवज्जो नहीं करते अपना टाइम नहीं देंदे उन्हां डंगर लोकां नूं लास होंदा जिहड़े किसे मुलाजमां दे रहमो करम तो छोड़ देना। अजकल दे दौर च डेयरी दे काम च लोग काफी परेशान ने कहंदे ने सानू बचत नहीं हुंदी। माशाअल्लाह तुसी ये कामयाबी नाल काम करदे हो पे तुहाडी कामयाबी दा राज की है? ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦਿੰਨੇ ਆ यानी मुलाजमां ते इन्हिसार नहीं करदे जी ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ 24। ਅੱਛਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਵੇ इस कारोबार दे विच केड़ी मुश्किलात आंदियां ने ते ओ दस दो जरा को। मुश्किलात कोई नहीं सिर्फ चारे दी मुश्किलात होंदी है जेड़े लोग अपना तूड़ी इस्तेमाल करते हैं तूड़ी का अपना बंदोबस्त कर लेंदे ने सैलेज बनवा लेंदे ने उन्हां नूं कोई किसी किस्म का लास नहीं हो सकता जी। ते सर तुसी अपने जानवरां नूं की इस्तेमाल करवा रहे हो? असी सैलेज भी कीता इस्तेमाल जी। अच्छा असी सब्ज़ चारा भी बरसन भी कर रहे हैं मकई और ज्वार भी कर रहे हैं। ते तुहाडा जिहड़ा तजर्बा है साइलेज दा बेहतर है या कि सब्ज़ चारे दा बेहतर है? चारा जिहड़ा ना जी जिहड़ा ना साइलेज वो बहुत अच्छा है सब्ज़ चारा विच होवे नाल ते वो बहुत अच्छा हुंदा जी। ते अजकल इन्हां दी रूटीन की रखी है तुसीं सुबह तो लैके शाम तक इन्हां दी की सेवा करदे हो? असीं जी बरसन पा रहे हैं ते तूड़ी पा रहे हैं ते इस तो इलावा बंडा बंडा असीं खल सिर्फ पाने जी असीं और कोई बंडा इस्तेमाल नहीं करते। ते खल सारे जानवरां नूं खिलांदे या सिर्फ दुध देने वाले जानवरां? दुध देने वाले जानवरां नूं। रोजाना दा एक जिहड़ी वड्डी मैम है ओह किन्ना सब्ज़ चारा किन्नी तूड़ी ते किन्ना बंडा खाई जंदी है? तकरीबन मन सब्ज़ चारा हुंदा जे ते कोई 20 सिर तूड़ी हुंदी जे ते बंडा असीं 2 किलो पांदे जी एक मैं नूं। एक अच्छा माशाअल्लाह तुसी पहले जिक्र किया सिर्फ 6 मज्जां दुध दिंदियां ने ते बाकी 3 गाइयां ते 6 मज्जां। अच्छा 9 जानवर दुध दे रहे ने जी जिहदे विचों मैं 20 किलो दुध अपने घर का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा वो माशाअल्लाह वो अलग है? वो अलग है ठीक है यानी कि तुहाडियां 6 मज्जां ते 3 गावां बाकी सारे जानवरां दा खर्चा कढ के ते तुहानू साडे मुलाजमां दा भी कढ के ते महीने दा तकरीबन 80-90 हज़ार बचत दे रही ने। ठीक है माशाअल्लाह। अच्छा सर तुसी जड़ियां मज्जां रखियां ने केड़ी नस्ल दियां ने? असीं सिर्फ आरफ वाले तो लियाउने जी असीं इत्थों दी खरीद नहीं करते। जड़ी आरफ वाले दी मैम है ओदी की पहचान है? ओदी पहचान ओदा जेड़ा ओदी जिल्लत है ओ नरम है ते ओदी जेड़ी उसदी चमड़ी है ओ बरीक होंदी है जी। ते सिंग ओदा किसी दा थोड़े कुंडे होंदे ने किसी दे थोड़े जे ऊपर हो के कुंडे होंदे ने वो अपने अपने पसंद की गल होंदी है जी। अच्छा तुहाडे फार्म ते जिहड़ी सब तो चंगी मैम है जिहड़ा सब तो ज्यादा दुध दिंदी है
ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁੱਧ? 17-18 ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਬਣ ਹੈ ਕਿ ਸੂਈ ਹੈ? ਸੂਈ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਭਣ ਇੱਕ ਸੂਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਦੋ ਪਹਿਲਣਾ ਝੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਕਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ 6-6 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੱਭਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕੋ 8-9 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ 16-17 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਲਈ 16-17 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਰਫ ਵਾਲਾ ਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਰਫ। ਸਰ ਇਹਦੀ ਪੂਛਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹਜੇ? ਇਹਦੀ ਪੂਛਲ ਮਾਈ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਤੇ ਕਿੰਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਵੇ ਸਰ? ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ? 1,85,000 ਦੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੂਬੇ ਸੀ ਜੀ? ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਸੂਬੇ ਵੇ? ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਸੂਬੇ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸੇਲ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹਜੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 1,65,000 ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨੇ 2 ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਸੂਣਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਇਹ ਥੱਲੇ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਗਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਨਸਲ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜੇ? ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹੀਵਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਤੇ ਗੁਲਾਤੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਗਾਈ ਕ੍ਰਾਸ ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨਸਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕ੍ਰਾਸ ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਜੇ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਵੇ, ਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਰ? ਸਰ ਅੱਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ 80 ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ? ਹਾਂਜੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਪੁਰਾਣੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੱਚਾ ਉੱਤੋਂ ਛੱਤ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਕੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ? ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਲੈਬ ਪਾਈ ਹੈ ਉਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਲਪਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੱਚੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰਮਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹ 30 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ ਜੇ 25 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਸਕਦੇ? ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 16 ਜਾਨਵਰ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਰ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੇ? ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼-ਬਾਸ਼ ਰੱਖੋ। ਐਡਵਾਂਸ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਡਵਾਂਸ ਭਰੋ ਆਪਣਾ। ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਤੰਗ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਬਾਦਲ ਹੈ ਵੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਮਤਬਾਦਲ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲਾਵਾ 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਘਰ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਲੇਬਰ ਰੱਖਦਾ ਵੇ, ਲੇਬਰ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇ ਉਹ ਆਪੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਪੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਟਾਲਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਤੂੜੀ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਕਮਾਦ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ? ਕਮਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਕਮਾਦ ਬਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਦਿਓ, ਪਿਆਜ਼ ਦਿਓ, ਮਿਰਚ ਹਰੀ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ? 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਹੋਵੇ, ਅੱਧ ਪਾ ਮਿਰਚ ਹੋਵੇ, ਅੱਧ ਪਾ ਅਦਰਕ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਰ ਅਗਰ ਮੱਝ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਬਚਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਸਰ 2 ਕਿਲੋ ਖਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਚਤ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 150 ਦੀ ਖਲ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਕਿਲੋ ਖਲ ਪਾਓ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 170-80 ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ। ਬਾਕੀ ਬਚਤ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਬਚਤ ਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੇਸੀ? ਬਾਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਥਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਪਿਲਾਈ ਜਾਏ ਕਿਰਮਾਂ ਵਾਲੀ, 6 ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਕਿਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਪਿਆਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕਾ, ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ? ਦੇਸੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਡੇਢ ਕੁਆਰ ਗੰਦਲ, ਉਹਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚਾਟੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੱਪ ਦਿਓ, ਉਤੋਂ ਉਹਦਾ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਲੀ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਰੂੜੀ ਛੂੜੀ ਮਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਗੋਇਆ ਸੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਪ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋ ਨਮਕ ਪਾ ਲਓ, ਕਿਲੋ ਪਾ ਲਓ, 2 ਪਾ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਿੱਚ ਖਿਲਟਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰੀ, ਜਵੈਣ, ਕਾਲਾ ਲੂਣ, ਸੁੰਡ, ਭਲਾਵੇ, ਤੁਮਾ, ਕੌੜ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਸਿਰਫ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਉਹਨੂੰ ਮੱਝ ਨੂੰ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਛੜੋ ਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਹੋਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਸਾੜੂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ? ਸਾੜੂ ਦਾ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਥੋਮ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ? ਤਰੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜਰਾ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਛਿਲਕਾ ਸੁੱਕਾ ਝਾੜ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋਮ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲਓ। ਵਿੱਚ ਛਟਾਕੀ ਕੋਲ ਨਮਕ ਪਾ ਲਓ, ਪਾ ਥੋਮ 'ਚ 2-3 ਦਿਨ ਦਿਓ, ਸਾੜੂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਥਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਬਨ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਸੂਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਜ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਆ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੋਏ? ਉਹਦਾ ਸੂਆ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਮਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਸਿਰ ਖਲ ਪਾਓ, 5 ਕਿਲੋ 4 ਕਿਲੋ ਨਿੰਬੂ ਲਓ, 5 ਕਿਲੋ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਪਾਓ ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਓ। ਉਹ ਨਿੰਬੂ ਜਿਹੜੇ 4 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਤਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਮੁਰੱਬਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਬਾਹ ਨਰਮੇ ਪੇਟ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਥੋੜਾ ਕਮ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਾ ਪਾਓ। ਉਹਦੇ ਥਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਥਣ ਸਾੜੂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਥਣ 'ਚ ਛਿਛੜਾ ਆਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਫ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੱਝ। ਆਰਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੁੱਡਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਕਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਬੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਮਿੰਚਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਦੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਵੋ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 8 ਤੋਂ 10, 8 ਮੱਝਾਂ ਹੋਣ, 2 ਗਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਗਾਈਆਂ 2 ਹੋਣ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਹੋਏ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਬਣ ਜਾਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਦੇ ਛੱਡਣਾ ਮਾਲ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਰ, ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।